व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करांगे कि अज दे दिन 13 जनवरी 1588 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਛੀ ਚਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो पहले सैगमेंट जो मैं ये कहा कि भी अज के दिन नाल बहुत सारिया इतिहासिक घटनावां जुड़ियां हुई हैं तो जे टाइम लाइन के हिसाब नाल चलना होए तो सो पहली घटना तो यही सी कि 13 जनवरी 1588 नूं गुरु अर्जन साहिब ने हरमंदर साहिब का नींह पत्थर संगे बुनियाद साईं मियाँ मीर जिहड़े कि लाहौर के निवासी सन पालकी भेज के बड़े ऑनर नाल उन्होंने लाहौर तो सद्या गया और पहली इट पहला पत्थर जिहड़ा है वो साईं मियाँ मीर जी ने रखा। ये बहुत वड्डा दिन है और ये बहुत वड्डा इतिहास दे विचला बदलाव है उस खिते दे। पर उसकी गल करन तो पहला क्योंकि जरूरी है कि मैं दस दियां कि अज दे दिन नाल जिथे असीं मुक्तसर दी जंग पहली तो 2 मई नूं होण दी गल कीती पर क्योंकि कन्वीनीयंस दे लई जिवें माघी दे नाल जुड़िया होया दरियावां दे इशनान दा कानसैप्ट ब्राह्मणवाद दा सी। सो सियाणे सिखां ने फैसला कि उही खिदराणे दी ढाब जिस नूं गुरु साहब ने जिहड़ा बख्शिया और उस थां नूं मुक्तसर दा नां दिता क्योंकि उन्होंने 40 मुक्तियां दा रुतबा मिलता है। सर सरोवर नूं कहंदे ने। सो जिहड़ी ढाब सी छप्पड़ सी वो सरोवर दे रूप दे विच हुंदा है और ज़ाहिर है कि मई जून गर्मी दे महीने ने बहुत और सियाणे सिखां ने फैसला करके कि उन्हां 40 मुक्तियां दी याद विच इस मुक्तसर दे मुकाम ते माघी वाले दिन जिहड़ा है वो मेला लग्या करेगा। और मेले का मतलब कई दिन हर तरह का एक जमाने सर्कस भी हुंदी सी घोल भी हुंदे सी। जिवें अज भी जे तुसीं ननकाना साहब गुरु नानक साहब का असीं तां हुण प्रकाश पुरब लफज इस्तेमाल करते हैं पर इलाके च कहोगे तो बाबे का मेला ही कहंदे ने क्योंकि यही इवें इत्थे यूबा सिटी है। असीं तां गुरु ग्रंथ साहब गुरुअद्दी दिवस कहंदे हैं तो फिर वो पुछणगे कि जी फिर अगले मेले तो भी आओगे क्योंकि उत्थे मेला ही मेला मेल गेल तो ही है जदों मुलाकातां और वो सारे दे नाल जुड़िया होया पार्ट हुंदा है। सो ये जदों माघी मुक्तसर दी कहा जांदा सी दिवाली अंबरसर दी विसाखी आनंदपुर दी। सो इन्हां ने फिर फोकलोर दे विच भी इन्हां सदियां दे विच अपनी थां बनाई और इस दे नाल जिहड़ा खास तौर ते इसे ही खिते दे विच असीं बहुत वार 1710 दे विच जिहड़ी सरहंद दी फतह दी गल करदे कि भाई 12 मई 1710 ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਚਾਪੜ ਚਿੜੀ 'ਚ ਫਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸਰਹੰਦ ਵਾਪਸ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 जनवरी 1764 ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਤਹ ਹੋਈ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ लेकिन शहर नहीं सी ढाया गया। लेकिन क्योंकि ये सिखां नूं सी कि गुरु मारी सरहंद है इस दी असी कोई इट भी नहीं रहन देनी। और फिर ये 1764 दी अज दे दिन दी विक्टरी तो बाद ये खालसे दे दलां 'च फैसला होया कि इस दियां हवेलियां इन्हां दे सारे मुकाम सिर्फ मजहबी थावां नूं छड्ड के मसीतां जां जिवें रोज़ा शरीफ शेख अहमद सरहंदी नाल जुड़िया होया वो अज भी कायम है। और ईवन हुण जदों राहुल गांधी फतेहगढ़ साहब गया वो रोज़ा शरीफ भी गया। सो ये गल दसदी है कि ईवन उस गुस्से के दौर दे विच भी मजहबी थावां नूं कोई नुकसान नहीं सी पहुँचाया गया। पर ये खालसे ने रिजोल्व किया सी कि हर सिख 5 इट्टां जिहड़ी ढाए होए इन्हां दियां हवेलियां ने जालमां दियां वो दरिया दे विच पानी दे विच सुट्टण तां कि
ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ there was not a brick over brick in the whole city of ਸਰਹੰਦ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਟ ਪਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਹੰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ 1764 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ, 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ 38 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਇਹ 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਫਤਿਹ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਜੰਗ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਰਿਵਰ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ, ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਫੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੇ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਜੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦਾ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਚਾਰਜ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਇਹ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸੈਲਸ਼ੀਅਰ, ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਕਲੋਰ 'ਚ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫਸਰ ਔਰ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦਾ ਲਾਰਡ ਗੱਫ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਐਨਦਰ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਵਿਲ ਰਾਊਟ ਆਊਟ the entire British Empire from the face of India, ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਲਿਊਕਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਮੋਸਟ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ। ਉਹ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਨਰਲ ਐਰੀ ਰਿਪਲਾਈਡ, these sort of things will happen in war, it is nothing to ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਏਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ these sort of things will happen in war, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। it is nothing to ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 1849 'ਚ ਇਹ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਿਆ ਟੋਪੇ ਔਰ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਹੈ 1857 ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇਟਿਵ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਫੀਟ ਸੀ। ਔਰ ਈਵਨ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਪੋਇਟ, ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਥ ਦਾਸ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ में मैंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हजारों सैनिकों को क्षितिज में बिना म्यान के तलवारें लहराते हुए देखा। वो 1857 ਦੇ ਰਿਬੈਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाल ही में मैंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हजारों सैनिकों को क्षितिज में बिना म्यान के तलवारें लहराते हुए देखा। हनुमान का एक लाल झंडा उठा और झांसी की सेना रो पड़ी और चिल्लाई, ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਇਹ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਲੇਕਿਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਫਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫੈਂਸਲੈਸ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਮਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਔਰ ਗਨਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਫੌਜੀ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ, ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪਏ ਸੰਗਲ, 98 ਸਾਲ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀਏ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੱਲ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਖੀਰਲੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਨੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜਿਉ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਮਿਰਗ ਜਿਉ ਭੀੜ ਪਈ ਚਿਤ ਅਵਰ ਨਾ ਆਨੀ। ਲੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਔਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ
ਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਵੀ ਤੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਜਲਵਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਦਰ ਕਬੀਰ ਜਹ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਹੋ ਹਟਕੇ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਐ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਰ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਚਾਰੋਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਛੋਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਛ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹਰ ਸਿੱਖ 2 ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਖਵਾਣਾ। ਕੋਈ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਪਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਦ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਨਬੀ ਖਾਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਰ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਤੌਹੀਦ ਦੀ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੋਏ। ਹਰਮੰਦਰ ਤਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ, ਮਸਾ ਰੰਗੜ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰੇਤ, ਔਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਰ ਤਰਫ ਅੱਗ ਬਰਸੇ, ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਸਾੜਦਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁੱਸਾ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਡਿੱਠਾ, ਹਾਲ ਆ ਜਦ ਯਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਵਿਆਕੁਲ ਰੋ ਪਿਆ, ਰੋਏ ਤੇ ਤਾਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸੁਣ ਕਿਹਾ ਸਤਗੁਰ ਮੀਆਂ छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन जल रहा, हम शांत हैं हरि नाम से। सो अज जिथे असी बाकी इतिहास नूं याद कीता है, वो साईं मियां मीर फकीर जिस ने उस मुहब्बत दा ना सिर्फ हरमंदर साहिब नूं जदों असी याद करते हैं, श्री अमृतसर जी के इशनान मंगते हैं, तो साईं मियां मीर दी मधुर मूरत भी साडियां मन ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ आंदी है। उन्हां ने वो भी ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, सदा आनंद तय नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक वो पुरख कही है जीवन मुक्त। कि जीवन मुक्त साडे लई मुक्ति मरण तो बाद नहीं है, कोई ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।